વાલે મારે આપ્યા રે સુખડાની દાન. યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના, જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે. પ્રીત પૂરવતની હેતે દરસે હરિ, મનના મનોરથ સફલ થાશે. ઘેર બાલક સમૂહ દુઃખ પામે બહુ, અન્ન ને વસ્ત્રથી રહે છે ઊના. નિર્ધન સરજિયા પુણ્ય કીધા વિના, કર્મના દોષ તે આવી પૂજા. જદુપતિ જાદવો ભક્તિ વસ માધવો, કરશે કરુણા પ્રભુ દીન જાણી. ગોમતી સ્નાનથી કોટી અદનાશશે, નિરખતા કૃષ્ણને પ્રેમ આની. કૃષ્ણને હળી મળી શીઘ્ર આવો ફરી, જાનશે દુઃખ અંતરયામી. વિનતી મનમાં ધરો આલસ પરહરો, સહાયતા શેરે નર સૈનો સ્વામી. એ યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના, જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે. જાગરે જંજાલી જીવડાય તો મેલા હાટકા, પાત માત સુત ભાઈ બંધવાય તો મેલા ઠાટકા. अंत समय तू चला अकेला जैसा वटोही वाट का, राज काज सब झूठे धंधा जरा पीतांबर पाट का. महल खजाना रहा भंडारा लादा बाड़ा खाट का, धोबी के घर गद्दा होगा घर का बयान घाट का. लालच लोभ धरी सिर गठरी जैसे घोड़ा बाट का, रात दिवस यूं कोई गमाया भजन न कीना राम का. कहत कबीर सुनो भाई साहब जमकूटे झूठा टाका, जागरे जंजाली जीवड़ाय तो मेला हाट का. राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ. हजू लगी खबर पड़त नहीं आंदा, धंधो करत सकल जग मुआ. राम कहो रे पंजर के सुआ, गड़िए सुतारे कटेरो कीनो. हजू लगी साजनी चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी. हारी चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ. आशा मेट पाँच पनिहारी, खूटत नाही करम जल हुआ. कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमृत रस छुआ. राम कहो रे पंजर के सुआ, तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी. सबरन को नर देहि दीनी, मो पापी के कछु न सयो. तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी, गर्भवासयति त्रास ऊंधे मुख. तान मोरी सुध विसरी, जटाय अग्नि में राखी लीनो. कंचन सी मोहि देहि कही, तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी. कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आदयांत मोसे बिगड़ी. तुलसीपति तनाथ तम पावन, बाने की अब लाज पड़ी. तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी, राम नाम विना ना छूटे मन.
રામ નામ વિના ના છૂટે મન તીરથ વ્રત કોઠિક કરે નિત નિત પંડ પખાલ મરે જલ તલ રામ નામ વિના ના છૂટે મન સપ્ત દીપ વર નવ ખંડ પૃથ્વી પરકમા દે તે પલ પલ વેદ પુરાણ કુપડ પડ પાંડિત ભૂલે પડે અખે અખે રામ નામ વિના ના છૂટે મન જहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो काहू भल सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि बल राम नाम विना ना छूटे मन मंगल आरती कीजे भोर मंगल आरती कीजे भोर मंगल जन्म करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती कीजे भोर मंगल मुंगट बेन जुनी मंगल मंगल है मुरली गण गोर मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमती नंद किशोर मंगल आरती कीजे भोर ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल नाचत गावत दो कर जो मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती कीजे भोर प्रातः समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी उठो लाल जी भोर भयो सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन ग्रांधव गुण गावे नाचत दे तारी सेना सहित शिव द्वारे ठाई होत कुतूहल भाई भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए जाई मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थाई सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन न पलक समारी चितवत अभय किए चराचर मुदित भये नर नारी करिय स्नान दान रूप दीन लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणार बिंद आपदा हरी गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी मारकंड सेत गंगा आनंद भरी एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरे गरुड़ खांब सिंध पर जातरा भरी हीरा माणिक मोती फना जोत की जड़ी रतन सिंहासन आप विराजे बेत की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद औचरी
धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर शनकादिकाद एहि रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल मोद बहे दीन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती। कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शनकर शनकादिकाद एहि रंग बीजे, शनकर शनकादिकाद एहि रंग बीजे। जीवनजी महाराज ना बाल गोपालों ने नाम दे कबीर ने पढ़ता राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम, कृष्ण जी ये वासुरुडो गोकुली उगाम। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे, कृष्ण जी बात। कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी, पोताना जानीने हये मुगति आपी। कृष्ण जी ये अजामिल थायो महाभूत पापी, एक कोलिए कौतुक कीधु तेने अचल पदवी आपी। कृष्ण जी ये गुण का तारी अहल्या उतारी, कृष्ण जी ना नाम ऊपर जाऊं बलिहारी। दास लड़ा बने रे हरिनी भगति जानी, मेहता नरसैया स्वामी बोलो अमृत वाणी। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। धान्य धान्य पद्मनाभने, जंगल ना चोरसिया। આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડ, વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરખી, દર્શને દુખડા રે હરિએ. અજારુને દર્શન દીધું રે જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ. અજારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ ધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. આજે પૂજ્ય અદુનાથ મહારાજ સ્વધામ પધાર્યા, તેના વાણી લઈશું. પર બ્રહ્મ વાણી રે પરણીએ બ્રહ્માંડ જય જય કાર રે. ચાર ખાન વિનિરમલી ભાગ્યો મોહ સંસાર રે.
લેખાતે વાલ્યા રે જમતને ઉઠિયા નરકવે પાર રે બંધન છૂટ્યા રે જીવન સમુગતું હોય વાર રે મુગતા સંસ્થાવર જંગમ મુક્તા સુરનર નાગરે મુક્તા સપ્ત ઋષિ નવગ્રહે મુક્તા મુનિવર જાગરે હરિહર બ્રહ્મા આનંદિયા ઘર ઘર અછવ હોય રે ઉલટ હોય રે અતિ ગનો ગાઈ સુવાની નો ના હો રે ઘર ઘર ગોળીઓ ચલે તરિયા તોરણ બાર રે બ્રહ્માંડ ફૂલ પગર ભર્યા ચરત હરસદ રે જોરે દેવ ચંદન હોય છાટન હરખિયા મારે જા મેઘરે શંખ પંચાયન પૂરિયો ભુવન ગાજો નીર નીર ઘોષરે લક્ષ્મી નાથ નારાયણ અતિ હરખ્યા મન માય રે શંકર તાંડવ નાચિયો વ્યાપીયો ભુવન વિસ્તાર રે મુગટવ છૂટી રે ગંગા સલકીય વાસુકી નાગર સહસ્ત્ર 88 રે સરસા બ્રહ્મા વેદ બને જોઈ જહા લગી હતો કુંવારડો પર બ્રહ્મ વાણી નો પરથાર રે તા લગી સંકષ્ટ બંધન સુખ નાહી એક એક વાર સુખિયા તે સિયલ બ્રહ્માંડ હવા હવે પર ના જોગ જગન્નાથ રે આનંદ પરમાનંદ હવો ભાગ્યા સંકષ્ટ મહાદુઃખ રે દુઃખ તે ભાગ્યા રે દોરેલા તમા નિર્મલ હવારે રૂપ તે લક્ષ 84 ના ઓળવલા સર્વે સર્વે ભાગ્યા રે ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના એક જ હવો આનંદ રે જય પરમાત્મા પરબ્રહ્મ જય જય જુગદાધાર રે બ્રહ્માંડ કોળ છે ગોડલી ઘર ઘેર મંગલ ચાર રે નહીં દિન રાત ન વેલા નહીં પલ જુગ કલ કલ પાંતરે સુતા તૃષા નહીં નિદ્રા ચિંતા નહીં ઘર ઘર ધંધો રે સચરાચર સૌ તૃપતુ સુખ પરમાનંદ હર્ષારે અવર કાઈ નવ જોઈએ ગોતા સૌ કોના ભાગ્યા રે રાજાજી બેઠા છે પરબ્રહ્મ આગળ સંતો માની તારે અવર ગુણે સૌ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપ રે જોરે અવર મુખે નહીં બોલઉં કેવલ રામ જપ જોરે જન્મ જરા મૃત ભય નહીં અવર નહીં કશું કાજ રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદી આસરે સર્વે સંતો રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદી આસરે સર્વે સંતો રે.
રામ કબીર જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગોજા ગુજર નો ઉતાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવડ ને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવ ને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગર થી તરવાનો આ સુંદર છે ભવારો અનન ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિ ને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સવિલ સંગને ટાળો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલું ગાય જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી અરખ પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ તારા સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાક પાક મલી ભોજન પાવ શાંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય જણ જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખ પાય હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર ચૌદસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન વાટ ગાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન ચૌદસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન વાટ ગાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન બોલો સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર નામદેવ કબીર ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. સમાગમમાંથી વાંચન લઉં છું. ધર્મ નિત્યાસ્તુ કે ચિહ્ન તે સિદ્ધંતી કહંચિત. જે લોકો સદાય ધર્મ પરાયણ રહે છે તે કદી એ કષ્ટમાં પડતા નથી. જીવનજી મહારાજે અનેક બાબતો પ્રત્યે આપણું ધ્યાન દોર્યું છે અને કેટલાક મુદ્દાનું વિસ્તારપૂર્વક નિરૂપણ પણ કર્યું છે.
જેમાં પ્રમુખ વિષય જોવા જઈએ તો એક મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા. આ વિષયમાં જીવનજી મહારાજે ખૂબ જ સરળ રીતે કોની ભક્તિ કરવી, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી અને પરબ્રહ્મ તરીકે કોનો સ્વીકાર કરવો અને કેમ સ્વીકાર કરવો તે સ્પષ્ટ કહ્યું છે. અહીંયા પરબ્રહ્મની ઓળખ બતાવી છે. રામ અને કૃષ્ણનું એક સ્વરૂપ પણ બતાવ્યું છે. સાથે સાથે આકાર નિરાકારનો મેળાપ કર્યો છે. સગુણ નિર્ગુણ બાબતે ચાલતા વાદ વિવાદથી પર રહીને આપને આપના પરમેશ્વરને ઓળખીને ભજવા જોઈએ એવો સ્પષ્ટ આદેશ પણ આપ્યો છે. અવતારવાદના મુદ્દે જીવનજી મહારાજનું વલણ બિલકુલ સ્પષ્ટ છે. તેઓ દુન્યવી વિચારોથી પ્રેરાયા વિના કે સાંસારિક કે ભૌતિક વાસનાથી પર રહીને કેવળ પરમેશ્વરની ભક્તિ અને તે પણ કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા આકાંક્ષા રહિત અને કોઈ પણ જાતના બંધન વિનાની શુદ્ધ ભક્તિની વાત કરે છે. ભગવાનના ભક્તોએ કંઈ પણ ખોટા વાદ વિવાદમાં ન પડવું જોઈએ એવો પણ તેમને આ પ્રકરણમાં આડકતરો ઉલ્લેખ કર્યો છે. કેમ કે ભક્ત વચ્ચે પ્રેમનો સંબંધ રહેલો હોય છે. ભક્તો પ્રેમના તાતને બંધાયેલા છે, નહીં કે વાદ વિવાદ. ભક્તો વચ્ચે કદીએ મત મતાંતર હોઈ શકે નહીં. ભક્તો એકબીજાના હૃદયમાં ભાવ પ્રેમથી જોડાયેલા છે. આ બાબતને તેમને ખાસ રાકાજી વાકાજીના શબ્દો દ્વારા બતાવી છે. બંને પરિસ્થિતિ વચ્ચે કેવો ભક્તિનો તાતનો હોવો જોઈએ તેનું આ એક સુંદર ઉદાહરણ છે. વળી અનેક અવતારો, દેવી દેવતાઓ કે વિવિધ ઉપાસનાના માર્ગો, મંત્રો, વ્રતોથી પર દૂર રહીને કેવળ એક પરબ્રહ્મની શુદ્ધ તન મનથી ભક્તિ કરીને આ જગતમાં જે આગળ ભક્તો થઈ ગયા છે તેવું સરળ જીવન જીવીને ઈશ્વર દ્વારા સમર્પિત કાર્યને પાર પાડવાનું છે. જીવનજી મહારાજે આ મુદ્દે પણ કોઈ લાંબો વાદ વિવાદનો અવકાશ કોઈને આપ્યો નથી. વળી કબીરજીની સાખીઓ દ્વારા તેનું વધુ અનુમોદન આપ્યું છે અને વધુ સરળ રીતે સમજાવ્યું છે. જીવનજી મહારાજના ભક્તોએ તો માત્ર એ પ્રમાણે હવે અનુસરણ જ કરવાનું છે. નિત્ય સદા વસંત. ખૂબ જ ઓછા શબ્દોમાં જીવનજી મહારાજે ઘણું બધું અહીંયા કહી જ નાખ્યું છે. વસંત એટલે આનંદ ઉલ્લાસ, પ્રેમની આપલે. ભક્તોને માટે ક્યારેય શિશિર અથવા પાનખર ઋતુ આવતી નથી. સદાય આનંદ ને આનંદ જ છે. કેમ કે ભક્તિ માર્ગમાં કોઈ અવરોધ નથી કે અહીંયા નથી કશી જરૂર શાસ્ત્ર જ્ઞાનની, મોટી વિદ્વતાની. ભક્ત અક્ષર જ્ઞાન વિનાનો હોઈ શકે છે, જ્યારે વિદ્વાન પંડિત જ્ઞાનના ભાર હેઠળ દબાયેલો હોય છે, શાસ્ત્રોના જાળામાં ફસાયેલો હોય છે. જ્ઞાનીને તો ઋતુએ જ્ઞાન બદલવું પડે. વળી જેમ તલવારને કાટ ન લાગે માટે સાફ રાખવી પડે, તેમ જ્ઞાનને પણ તેજ રાખવું પડે. જ્યારે ભક્તિને એવો કોઈ કાટ ચડતો નથી. વસંત એ ભક્તિનું પ્રતીક છે. ઉપાસના કરવા માટેનો સારામાં સારો સમય પણ તે છે. જીવનજી મહારાજ પરબ્રહ્મના ભક્ત વત્સલપણાની સાબિતી આપે છે. ભક્તોએ નિર્ભયપણે શ્રી હરિને ભજવા જોઈએ. ભક્તોના રક્ષણ માટે પરબ્રહ્મ સદાય તત્પર રહે છે. અંતમાં જીવનજી મહારાજે કબીરજી અને પરબ્રહ્મ વચ્ચેના એક્યની વાત કરી છે. બંને નામ અલગ છે, સ્વરૂપ અલગ છે, પરંતુ બંનેમાં કોઈ ભેદ નથી. અહીંયા ભેદ રહિત એવા આ ભેદની વાત કહી છે. કબીરજીના પરબ્રહ્મ સાથેના તાદાત્મ્યને બતાવ્યું છે. આત્માના પરબ્રહ્મ સાથેના મિલનને અહીંયા પ્રસ્તુત કર્યું છે. અંતે રાધિકાએ જેમના મનનું હરણ કર્યું છે એવી રાધિકાને શોધવા જેમના મન વ્યાકુળ થયા છે
અને નયનો ચકિત કરીને શ્રી કૃષ્ણ ચારે તરફ શંકાથી શોધી રહ્યા છે. એવી રાધિકાનો શ્રી કૃષ્ણ સાથેનો અતૂટ સંબંધ બતાવીને સમાપ્તિ કરી છે. અંતે કબીરજીની એક સાખી સમજી લઈએ. મેરા મન નિર્મલ ભયા જૈસે ચોખાની, પીછે પીછે હરી ફિરત કહત કબીર કબીર. અર્થાત કબીરજી કહે છે કે હું ભગવાનની પાછળ પાછળ નથી પડતો, પરંતુ ભગવાન મારી પાછળ પાછળ કબીર કબીર નામથી બૂમ પાડીને ફરી રહ્યો છે. અર્થાત જેમનું મન ભગવત પરાયણ થઈ ગયું છે તેમના માટે જીવ જગત જેવું કંઈ રહેતું નથી, અને આવા ભગવાનના ભક્તોની ચિંતા ભગવાન કરે છે. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો સાખી ગ્રંથની સાખીઓનો ભાવાર્થ સમજતા પહેલા આપણે સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો આજે સાખી ગ્રંથના તૃતીય અંગ અત શ્રી દાસ કા અંગની સાખી નંબર 120 અને 121 આ બે સાખી આપણે ગાઈએ અને પછી તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હરિજન ઉપર જીવના મેરો જીવ કરું કુરબાન, મૂરખ મન સમજે નહીં ગણત વહાલ કિહાન. હરિજન ઉપર જીવના મેરો જીવ કરો કુરબાન, મૂરખ મન સમજે નહીં ગણત વહાલ કિહાન. આ સાખીમાં સદગુરુ જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાન કહે છે કે હરિજનો માટે, મારા ભક્તો માટે હું મારો પ્રાણ ન્યોછાવર કરી દઉં છું, છતાંય મૂર્ખ લોકો તેમના મનમાં સમજી શકતા નથી અને મારી પ્રેમ કૃપામાં ઉણપ ગણાવે છે. સંતો આપણને ખબર છે, આપણે નરસિંહ મહેતા મીરાબાઈના જે ઉદાહરણ છે, એ જે દાખલા છે, તેના થકી આપણને ખબર પડે છે કે નરસિંહ મહેતાને ભગવાને કેવી મદદ કરી હતી. ભગવાનનો ભગત, પરમ ભક્ત, તેને ભગવાને મદદ કરી હતી. કુંવરબાઈનું મામેરું ભર્યું, ગરમ પાણીને ઠંડુ કર્યું, ઘણી બધી રીતે ભગવાને નરસિંહ મહેતાને મદદ કરી હતી. એ જ રીતે મીરાબાઈ, જે ઝેરનો પ્યાલો હતો, તે ઝેર પીધું, પણ એ ઝેર અમૃત સમાન બની ગયું. અને બીજી ઘણી વખત મીરાબાઈને પણ ભગવાને મદદ કરી હતી. ગજ અને ગ્રાહ, મગર અને હાથી, તેનું જે યુદ્ધ હતું, તે જે લડ્યા હતા, તે પણ આપણને ખબર છે કે ભગવાને આવીને મદદ કરી હતી. તો આ સાખી પરથી આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન હંમેશા પોતાના ભક્તોને મદદ કરવા માટે તત્પર રહે છે, હંમેશા તૈયાર રહે છે. તો આપણે આપના મનમાં સમજી લેવું જોઈએ, ભગવાનની પ્રેમ અને કૃપામાં આપણે ઉણપ ના ગણાવી જોઈએ. સાખી નંબર 120. સમરન સીતારામ કો જે કીજે સો લાભ, बहुरी न पाइए जीवना मानव जन्म को दाव. समरन सीताराम को जे कीजे सो लाभ, बहुरी न पाइए जीवना मानव जन्म को दाव. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ આપણને આ સાખીમાં કહે છે કે સમરણ સીતારામ કો, એટલે કે સીતારામનું સ્મરણ, ભજન જેટલું કરીએ તેટલો લાભ છે. જે કીજે સો લાભ, જેટલું કરીએ તેટલો લાભ છે. કેમ કે ફરી ફરી આવો માનવ જન્મનો અવસર મળશે નહીં. બહુરી ન પાઈએ જીવના માનવ જન્મ કો દાવ.
એટલે કે ફરી આપણને આવો માનવ જન્મનો અવસર મળશે નહીં. સંતો પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ સંવત 2022 ફાગણ સુધી પૂનમના સોમવાર 7મી માર્ચ 1966 ના રોજ સ્વધામ પધાર્યા હતા. ફાગણ સુદ પૂનમ ગઈકાલે ગઈ અને ફાગણ સુદ પૂનમ સંવત 2081 એટલે કે બરોબર 59 વર્ષ થયા. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજની કૃપા પ્રસાદી માં એ છે કે સંસાર રૂપી મકાનમાંથી પાર થવા માટે નામ સ્મરણ રૂપી દીવો, આ સાખીમાં આપણને સમજાવે છે તે પ્રમાણે નામ સ્મરણ રૂપી દીવો તમે રાખો, કારણ કે આ સંસાર રૂપી ઘરમાં માયા, લોભ, મદ, મત્સર, અહંકાર, કામ, ક્રોધ વગેરે વિકારો રૂપી ખૂણાઓ છે. આ બધા ખૂણાઓ છે, તમને તે બાજુ ખેંચશે એ ખૂણાઓ. તેનાથી બચવા માટે નામ સ્મરણ રૂપી દીવાની જરૂર છે. પૂજ્ય શ્રી યદુનાથ મહારાજ, શ્રી યદુનાથ સરકાર પણ કહેવાય, તેમની છેલ્લી ભક્તોને ચેતવણી છે કે ભય અને વહેમ એ મોતની નિશાની છે. ભય અને વહેમ એ મોતની નિશાની છે. સમયનો પ્રમાદ ન કરો. સમાજના ઘડતર માટે સૌથી અગત્યનો ફાળો યુવાનોનો છે. પરંતુ આપણું યુવાધન આમ પાન, પડીકી, મદિરાપાન, ધૂમ્રપાન અને હિંસામાં વેડફાઈ જશે તો આ સમાજનો પાયો નબળો બનશે. અને જો સમાજ નબળો બનશે તો સાધુ, બાવા, મહાત્માઓ, ફકીરોના ફાટેલા રાફડા દરેક ઉદા ભક્તોના ઘરમાં ધામા નાખી દેશે. દરેકને ધન અને વૈભવ પાછળ દોડ છે. દરેકને પોતાના જ વખાણ પ્યારા છે. તો સમય હજુ પસાર નથી થઈ ગયો. સમય આપના ઘરે જ બેઠો છે. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ શ્રીએ અનેક જ્ઞાતિના, ધર્મના, પંથોના નીતિ નિયમો જાણી, સમજી, વિચારી અને અભ્યાસ કરીને આપણને કર્મકાંડ રહિત બિન ખર્ચાળ ધર્મ આપણને આપ્યો છે. તો તેનું જતન કેમ ના કરવું જોઈએ? તેનું જતન ચોક્કસપણે કરવું જ જોઈએ. કલ્પના કરવી રહી કે આપના પૂર્વજોને સદગુરુનું શરણનું સ્વીકારતા અને પોતાનો મૂળ ધર્મ, જ્ઞાતિ અને કુટુંબ કબીલા સાથેનો નાતો તોડીને ઉદા ધર્મ રામ કબીર સંપ્રદાયમાં આવતા અને ઉદા ભક્તનું બિરુદ મેળવતા શું નહીં વીત્યું હોય? ઘણું વીત્યું હશે, ઘણી તકલીફો તેમને પડી હશે. તો આ ભક્ત સમાજ વિચારશીલ મંચમાં પ્રહલાદભાઈ એ મૂક્યું હતું, તે આપણે વાંચ્યું. હવે આ સાખીને અનુરૂપ કે આપણે નામ સ્મરણ અહર્નિશ ચાલુ રાખવું જોઈએ, તે દલ ભીતર દેદાર નામના પુસ્તકના પાન નંબર 49 અને 50 નું વાંચન કરીએ. સાચા ધર્મને અને સાચી ભક્તિને સુશોભન કરવાની જરૂર ક્યારેય પડતી નથી. ઘીનો દીવો કરો. ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાંય લખ્યું નથી કે ઘીનો દીવો કરો, અગરબત્તી સળગાવો તો જ પરબ્રહ્મને પામી શકીશ. આવું ક્યાંય લખાયેલું છે જ નહીં. પરબ્રહ્મના સ્વરૂપ માટે જીવનજી મહારાજ કહે છે કે સજન હમારી જીવના સદગુરુ એ દિયા બતાય, શેર મોર મુગટ મુખ મોરલી વૃંદાવન ચારે ગાય. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે સદગુરુ એ અમારા સગા સંબંધી, જેના માથા પર મોરપીંછ મુગટ છે તથા મુખ પર મોરલી વાળા છે. તે વૃંદાવનમાં ગાયો ચારતા કૃષ્ણને બતાવ્યા છે. આપણે વૃંદાવન ગૌચારી કૃષ્ણના ગીતો ગાઈએ છીએ, ભજન કીર્તન કરીએ છીએ. આમ છતાં આપણે બીજી વૈષ્ણવ પરંપરા અનુસાર હિંદોળા, ભોગ, શયન વગેરે વગેરે જેવી કોઈ પણ પ્રકારની બાહ્ય ક્રિયાઓ કરતા નથી. નામ ઉપાસના માટે આધારની જરૂર પડે છે, પણ તે આધારને આકારની અર્થાત પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપની કોઈ જરૂરિયાત નથી. આજે ધર્મના નામે અનેક દુકાનો ખુલી ગઈ છે. એક જ નામ અને એક જ ભગવાનના મંદિરો અલગ અલગ થઈ ગયા છે. બધાના ભગવાનમાં કોઈ પણ સમાનતા પણ ન મળે. એક જ કૃષ્ણ હોય, પરંતુ પરંપરા અને સંપ્રદાય પ્રમાણે કોઈની વચ્ચે મનમેળ બેસતો નથી. કારણ કે બધાને ધન જોઈએ છે, નહીં કે ધર્મના જ્ઞાનને કે ભક્તિના પ્રવાહને આગળ વધારવા. સંપ્રદાયો ધર્મના પ્રવાહને આગળ વધારવા માંગતા જ નથી. બધા અંધશ્રદ્ધાને જ આગળ વધારી રહ્યા છે.
આથી કબીરજી કહે છે કે જાઠુર સે જીવ ઉપનો રલી મલી તહા સમાય, જાઠુર સે જીવ ઉપનો રલી મલી તહા સમાય, નામરો બિન જીવના જગઠક બાજી ખાય. ત્રિગુણી માયામાંથી જીવ ઉત્પન્ન થયો. આ જીવ સંસારમાં આવીને પછી તો ત્યાં ભટકી રખડીને એ જ ત્રિગુણી માયામાં પાછો સમાઈ જાય છે. કેમ કે ધર્મ અને સંપ્રદાયોની પ્રપંચ જાળમાં નામરૂપ અને સંત સંગત ઢંકાઈ ગયા છે. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે લોકટોળા ભેગા કર્યા નથી કે તેમને કોઈના મનોરંજન અર્થે ધર્મની વાત પણ નથી કરી. કોઈ પણ જાતના મનોરંજન માટે ધર્મની વાત નથી કરી. રામ કબીર ઉદા ભક્ત પરંપરા એક વૈચારિક પ્રવાહ છે. આપણે સૌ આ વૈચારિક પ્રવાહના વહેણમાં વહેતા સહેલાનીઓ છે. આ પ્રવાહમાં વહેતા આપણે બધા સહેલાનીઓ છીએ. જેમને પણ આપણી સાથે મુસાફરી કરવી હોય તે આપણી સાથે જોડાઈ શકે છે. બીજા ધર્મોની માફક આપણે કોઈ પ્રકારની બાહ્ય ક્રિયા, પૂજા, ઉપાસના તો કરતા નથી, અથવા જીવનજી મહારાજે એવું કશું જ આપણને આપ્યું નથી. અથવા બીજા શબ્દોમાં કહેવું હોય તો જીવનજી મહારાજ પાસે બીજું કશું આપવા જેવું હતું જ નહીં. અરે, હું તો એમ કહું છું કે આ કારણે જ આપણે બાહ્યાચારથી બચી ગયા. માટે જ આપણી પરંપરામાં મંદિર અને પૂજારી બંનેમાંથી કોઈ જરૂરિયાત ઊભી થઈ નથી. ભજન કીર્તન કરવા માટે મંદિરની જરૂર નથી. જરૂર છે તો માત્ર બેસવા માટે જગ્યાની, એક આસન અને પીવા માટે શુદ્ધ જળની. આથી જ આ વિચારધારાની રચનામાં જીવનજી મહારાજે સવિવેશ કાળજી રાખી છે અને પૂજારી અને મંદિર બંનેનો છેદ ઉડાડી દીધો છે. મંદિર બનાવો અને તેના સંચાલન, દેખરેખ અને સાફ સફાઈ માટે કર્મચારી રાખવો પડે. આપણે આવા કર્મચારીને પૂજારી તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને પૂજારી આવે એટલે તેને પગાર જોઈએ. તે મફતમાં આ કામ કરે નહીં, કેમ કે તે સંસારી છે. આથી મંદિરમાં આર્થિક વહીવટ વધે. વળી પૂજારીને તેના પગારથી સંતોષ તો થાય નહીં. માટે તે મંદિરમાં દર્શન માટે આવનાર લોકોના દુઃખ, દર્દ તેમને સાંભળીને દૂર કરવાનું ઉમદા કાર્ય કરવા માંડે. લોકો પાસે ધર્મ કે ધર્મશાસ્ત્રોનું તો જ્ઞાન છે જ નહીં. વળી ધર્મશાસ્ત્રો સંસ્કૃતમાં લખાયેલા છે અને આ ભાષા સામાન્ય માણસની તો વાત જ જવા દો, ભણેલો વર્ગ પણ વાંચી કે સમજી શકતો નથી. માટે મંદિરનો પૂજારી જે કહે એ જ સત્ય છે એમ માનીને લોકો તેની પાછળ દોરવાય છે કે ભોળવાઈ જાય છે. જીવનજી મહારાજે આ પ્રથાનો છેદ ઉડાડી દીધો અને તેને બદલે ભજન કીર્તન કરવા, અહર્નિશ હરિસ્મરણ કરવા અનુકૂળ રહે એ માટે પરથારાની નવી પ્રથા આપણને બતાવી. આત્મકલ્યાણ અને સામાજિક જીવનમાં પ્રગતિ માટે જે જોઈએ તે જીવનજી મહારાજે આપણને આપી દીધું છે. જીવન કલ્યાણ માટે સારી આજીવિકા જોઈએ માટે ખેતીનો ધંધાનો વ્યવસાય આપી દીધો. દરેક ભક્ત સ્વાવલંબી બન્યો. આત્મકલ્યાણ અર્થે ઈશ્વર અને ધર્મનું સાચું માર્ગદર્શન જોઈએ તે પણ આપણને બતાવી દીધું. સંતોની સંગત અને ભજન કીર્તનનો અમૂલ્ય સંગ્રહ જીવનજી મહારાજે આપણને આપ્યો છે. વળી તેમના દ્વારા સાખી સ્વરૂપની ધર્મની વ્યાખ્યા પણ સ્પષ્ટપણે આપણે સમજી શકીએ છીએ. આકાર, નિરાકાર, સગુણ, નિર્ગુણ શાસ્ત્રો, પુરાણો, પોથીઓ, વિધિઓ વગેરેની ઝંઝટ આપણને આપી નથી. આમ છતાં વધુ જિજ્ઞાસુ હોય તો તેમને માટે સમાગમ અને નામરૂપના મેળ જેવા ગ્રંથ આપીને સરળ રીતે ધર્મની વ્યાખ્યા આપી છે. આગળ જણાવ્યું તેમ ઈશ્વરને પામવા માટે સ્થૂળ શબ્દો પ્રયોગોની કોઈ જરૂરિયાત નથી. ઈશ્વર આત્મસાત કરવાની બાબત છે. તે સ્વ અનુભવે જ સમજાય. ઈશ્વરને સમજવા માટે શબ્દોની ઝાડ પાથરવાની કોઈ જ જરૂર નથી. શબ્દોના ઝાડ જેટલા પાથરો એટલી ગૂંચવણ વધે. જીવનજી મહારાજે સરળ રામ કબીર એવું નામ માત્ર આપણને આપ્યું છે. કંઈ પણ સમજ ન પડે તો રામ કબીર નામ સ્મરણ કરો. ગુટકામાં આપણે ગાઈએ છીએ કે ભાષા ન જાણું, છંદ ન જાણું, એક જાણું સ્વામી માંડનહાર. આમ છતાં આજના શિક્ષિત
યુગમાં ધાર્મિક જિજ્ઞાસા હોય તો રામ કબીર અને રામ કબીર પરંપરા વિશે વધુ ચિંતન અને મનન કરવા માટે કે તેને સમજાવવા માટે આ નામરૂપના મેળનો ગ્રંથ હરિદાસ નડિયાદા દ્વારા સંપાદિત આપણને કરાવ્યો છે. અંતે જીવનજી મહારાજ સમજાવે છે કે રામ કબીરા એક હે ચીને વિરલા હોય અંતર ત્રીટી કપટ કી તાથે દિશે દોઈ. રામ કબીરા એક હે કહન સુનન કુશ દોઈ એક કરીશો જાનસી જાકુ સદગુરુ મિલા હોય. રામ કબીર એ કઈ મોટો આધ્યાત્મિક શબ્દ નથી કે પછી તેની પરિભાષા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પરિભાષા અર્થઘટનની જાળમાં પડશો તેટલા જ વધુ ધર્મની જાળમાં ફસાતા જશો. ઉદા ભક્ત રામ કબીર પરંપરા 400 વર્ષ થવા આવ્યા. આજ સુધી સમાજને કોઈ શંકા ન હતી, કોઈ સમાધાન પણ જોઈતું ન હતું, અને આજે પણ જીવનજી મહારાજનો ભક્ત શંકા અને સમાધાનથી પર છે. તે આપના સૌ માટે ગર્વની બાબત છે. આમ છતાં દીર્ઘદ્રષ્ટા એવા જીવનજી મહારાજે આપણને અદ્ભુત સાહિત્ય વારસો પ્રદાન કર્યો છે. ત્યારે દલ ભીતર દેદાર નામ સાથે નામરૂપનો મેળ અને દોહા બંને જોઈને આપણને આનંદની ગાઈને આપણને આનંદની લાગણી થાય છે. કોઈ રામ કહો રહમાન કહો કોઈ કહો ખુદાય દલ ભીતર દેદાર નહીં તો ભિસ્ત કહા સે પાય. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ભલે ને કોઈ રામનું રટન કરે કે કોઈ રહીમને પોકારે તે પછી ખુદાને, પરંતુ જો તેના અંતરમાં જરા પણ ભક્તિભાવનું ઓજસ નહીં હોય તો એવા ઉપાસકોને સ્વર્ગ ક્યાંથી મળશે? તેનો મોક્ષ કેવી રીતે થશે? મોક્ષ નહીં થઈ શકે. આત્મકલ્યાણ માટે હિન્દુ હોવું, મુસલમાન હોવું કે કોઈ પણ ધર્મ ના અનુયાયી હોવું જરૂરી હોતું નથી. જરૂર છે માત્ર માણસ હોવું. માનવી તો માનવ થા. જ્યારે સાચો દીદાર પ્રગટ થશે ત્યારે જગતની કોઈ ફિલોસોફીની જરૂર રહેશે નહીં. બાહ્ય દીવાઓ ઓલવીને અંતરના દીદાર રૂપી દીવાને પ્રગટ કરો અને અહર્નિશ હરિનામ સ્મરણ ચાલુ રાખો. સંતો, આ સાથે વિરમું છું. મારા વક્તવ્યને અલ્પ વિરામ આપું છું. સૌપ્રથમ હવે આપણે સંપૂર્ણ ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામ કબીર સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મના ભગવાનને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો, સાંજે આરતીમાં અને આવતીકાલે સવારે પ્રભાત્યામાં અચૂક મળીશું. સર્વે સંતોને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર. સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર.